जय जगन्नाथ पिला माने आशा करुछि तुम माने समस्ते बहुत भलरे थिबो। निजर प्रिपरेशन को भी बहुत भलरे करुथुबो। पिला माने आज आमे करबा सोशल साइंस रो सेट 3 दुईटी सेट हमर सरी जाइछि। से दुईटी सेट जो माने देखिना हो से दुईटी सेट रो 50 100 क्वेश्चन देखि दबो। पिला माने आमे तुम मानक पई ये जो ऑब्जेक्टिव पार्ट सेट गुडी को नहीं आसछु तुम मानकर ऑब्जेक्टिव रे केमिदे मार्क अधिक रहइबो सेति पई हमर एही चेष्टा आ तुम मानक भी पिला माने आमे 3 रो आज 50 टे क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। देखो पिला माने सेट 3 रो प्रथम क्वेश्चन पिला माने कोन आज रो प्रथम क्वेश्चन होची पिला माने महात्मा गांधी वकील रूपे एक मोकदमा लढिबा पई दक्षिण आफ्रिकार केउ स्थान को जाइथिले। महात्मा गांधी वकील रूपे एक मोकदमा लढिबा पई दक्षिण आफ्रिकार केउ जगह को जाइथिले। केउ जगह को पिला माने ऑप्शन नाटाल दक्षिण आफ्रिकार नाटाल को जाइथिले। तापर पिला माने आगो को बढ़िबा अलका आश्रम केउठारे प्रतिष्ठित होइथिला। अलका आश्रम केउठारे प्रतिष्ठित होइथिला। देखो पिला माने अलका आश्रम हमर प्रतिष्ठित होइथिला जगतसिंहपुर रे। अलका आश्रम हमर प्रतिष्ठित होइथिला जगतसिंहपुर रे। हमर कटक रे भी अछि स्वराज्य आश्रम। कटक रे हमर कोन अछि कटक रे अछि स्वराज्य आश्रम हला। तापर हमर बालेश्वर रे अछि स्वराज्य मंदिर। हमर बालेश्वर रे अछि कोन बालेश्वर रे अछि स्वराज्य मंदिर। स्वराज्य मंदिर अछि बालेश्वर रे हला। आ पुरी तो तुम माने जानि छ हमर श्रीक्षेत्र धाम पुरी। तापर देखो पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मानकर कोन रहउछि नेक्स्ट क्वेश्चन अछि पिले तुम मानकर केउ मसिया रे इंग्रेजी सरकार अगस्त दान घोषणा करथिले। केउ मसिया रे इंग्रेजी सरकार अगस्त दान घोषणा करथिले। केउ मसिया रे पिला माने 1940 मसिया रे 1940 मसिया रे इंग्रेजी सरकार अगस्त दान घोषणा करथिले। आ सेही दिन अगस्त 8 तारिख भी थिला। सेही दिन अगस्त 8 तारिख भी थिला। सेही दिन अगस्त 8 तारिख भी थिला। अगस्त 8 तारिख 1940 रे से अगस्त दान घोषणा करथिले। हला तापर पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस को राजनैतिक गुरु किए थिले। सुभाष चंद्र बोस को राजनैतिक गुरु सुभाष चंद्र बोस को राजनैतिक गुरु किए थिले ना सुभाष चंद्र बोस को राजनैतिक गुरु थिले देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस को राजनैतिक गुरु थिले। तापर पिला नेक्स्ट क्वेश्चन उत्कल दीपिकार संपादक किए। उत्कल दीपिकार संपादक किए। उत्कल दीपिकार संपादक हेउछंती गौरीशंकर राय। गौरीशंकर राय जिनकी फकीरमोहन सेनापति थिले संवाद वाहिका और बोधदायिनी रो संवाद वाहिका और बोधदायिनी संवाद वाहिका आउ बोधदायिनी रो थिले के फकीरमोहन सेनापति। सिंधे हमर नीलमणि विद्यारत्न भी थिले संबलपुर हितोषिणी रो संपादक। संबलपुर हितोषिणी संबलपुर हितौषिणी रो संपादक थिले नीलमणि विद्यारत्न। गोपबंधु दास तो हमर समाज रो थिले जानिछ समाज रो संपादिका। समाज जो आसुतला हमर न्यूज पेपर आसुतला समाज आसुची तार संपादक थिले गोपबंधु दास। आ उत्कल दीपिकार संपादक थिले गौरीशंकर राय। किए गंजाम रो जातीय समिति गठन करथिले। किए गंजाम रो जातीय समिति गठन करथिले। किए गंजाम रो जातीय समिति गठन करथिले किए पिला माने हरिहर मर्दराज। हरिहर मर्दराज से गंजाम रो जातीय समिति गठन करथिले। तापर आगो को बढ़िबा पिला माने
କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି ଛୋଟନାଗପୁର ଅଧୀନସ୍ଥ ଥିଲା? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି ଛୋଟନାଗପୁର ଅଧୀନସ୍ଥ ଥିଲା? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି? ନା ସିଂହଭୂମି। ସିଂହଭୂମି ଅଞ୍ଚଳଟି ଛୋଟନାଗପୁର ଅଧୀନସ୍ଥ ଥିଲା। ମେଦିନୀପୁର ଥିଲା ଆମର ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶରେ ପିଲାମାନେ। ମେଦିନୀପୁର ଥିଲା ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶରେ ମେଦିନୀପୁର ଥିଲା। ତାପରେ କଟକ ଥିଲା ଇଂରେଜୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶାସନାଧୀନ। କଟକ ଥିଲା ଇଂରେଜୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶାସନାଧୀନ। ତାପରେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଥିଲା ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରଦେଶର। ଗଞ୍ଜାମ ଥିଲା ମାଡ୍ରାସର। ଗଞ୍ଜାମ ଥିଲା ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରଦେଶ ଅଧୀନସ୍ଥ। ଛୋଟନାଗପୁର ଅଧୀନସ୍ଥ ଥିଲା ସିଂହଭୂମି। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟି 1931ରେ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟି 1931ରେ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ? ନା 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟି 1931ରେ 3 ଜଣ ଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥିଲା? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥିଲା? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି ପିଲାମାନେ? ସୋରଡ଼ା। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି? ସୋରଡ଼ା। ସୋରଡ଼ା ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ମିଶା ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଅପରେସନ୍ ଗୁଲମାର୍ଗ କେଉଁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଦଖଲ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପରେସନ୍ ଗୁଲମାର୍ଗ କେଉଁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଦଖଲ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପରେସନ୍ ଗୁଲମାର୍ଗ। ଅପରେସନ୍ ଗୁଲମାର୍ଗ ପିଲାମାନେ କାଶ୍ମୀର ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଦଖଲ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବା ବିବାହ ସମୟରେ ରାଜଉଆସକୁ ଉପହାର ପଠାଇବା ପ୍ରଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବା ବିବାହ ସମୟରେ ରାଜଉଆସକୁ ଯେତେବେଳେ ଉପହାର ପଠାଯାଉଥିଲା ସେଇ ପ୍ରଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସେଇ ପ୍ରଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ପିଲାମାନେ? ନା ସେଇ ପ୍ରଥାକୁ ଆମର କୁହାଯାଉଥିଲା ଭେଟି। କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଭେଟି। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। 12 ଗଡ଼ଜାତ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ଗଠନ ପରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ଜାତ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିଲା ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ଗଠନ ହେଲା, କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା? କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ପିଲାମାନେ? 13ଟି ଜିଲ୍ଲା। କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା? 13ଟି ଜିଲ୍ଲା। ତାପରେ କେବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଜିଟିକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ? କେବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଜିଟିକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ? କେବେ ପିଲାମାନେ? ନା 1960ରେ। 1960ରେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ? ଖଡ଼ଗପୁରଠାରେ। କେଉଁଠାରେ? ଖଡ଼ଗପୁରଠାରେ। ହେଲା। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା? ସ୍ୱାଧୀନତା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା? ସ୍ୱାଧୀନତା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ 1 କୋଟି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 1,37,00,000। 1,37,00,000। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 16 ନମ୍ବର ସାଂସ୍କୃତିକ ଶିକ୍ଷା ତଦାରଖ। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅପସନ୍। ସାଂସ୍କୃତିକ ଶିକ୍ଷା ତଦାରଖ ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ? କେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ? 16 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏଠି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ କରିଥିଲେ? ନା 2000 ମସିହା ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
କ'ଣ ଥିଲା? ମାଛ ଚାଷ କରିବା ନା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ନା ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନା ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା? କ'ଣ ଥିଲା ନା କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏ ଚାରୋଟି ଯାକ ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏ ଚାରୋଟି ଯାକ ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ହେବ ଆନ୍ସର୍ ତା'ର କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଡି। ଅପସନ୍ ଡି। ମାଛ ଚାଷ କରିବା, ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ତା ସହିତ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା, କେଉଁଠାରେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ଅବସ୍ଥିତ? କେଉଁଠାରେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ଅବସ୍ଥିତ? କେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ଅଛି? ପଞ୍ଚପତି ମାଳରେ ଅଛି। ପଞ୍ଚପତି ମାଳ। ପଞ୍ଚପତି ମାଳରେ ଆମର ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ଅଛି। ଆମର ସୁନାବେଢ଼ାରେ ମିଗ୍ ବିମାନ ଇଞ୍ଜିନ୍ କାରଖାନା, ମିଗ୍ ବିମାନ କାରଖାନା ଅଛି। ମିଗ୍ ବିମାନ କାରଖାନା ସୁନାବେଢ଼ା। ତାପରେ ବଡ଼ମାଳରେ ଆମର ଗୋଳା ବାରୁଦ କାରଖାନା ଅଛି। ଗୋଳା ବାରୁଦ କାରଖାନା ବଡ଼ମାଳରେ ଅଛି ହେଲା। ତାଳଚେରରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଭାରୀ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ତାଳଚେରରେ ଅଛି ଆମର ଭାରୀ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଭାରୀ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମର ତାଳଚେରରେ ଅଛି। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଧାମରାଠାରେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ସହାୟତାରେ ବୃହତ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି? ଧାମରାଠାରେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ସହାୟତାରେ ବୃହତ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି? କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ସହାୟତାରେ ପିଲାମାନେ? ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ସହାୟତାରେ। ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ସହାୟତାରେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧାମରା। ଆଉ ଏ ଧାମରା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର? ଏ ଧାମରା ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। କେତେ ମସିହାରେ ସିକିମ୍ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା? କେତେ ମସିହାରେ ସିକିମ୍ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା? କେତେ ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ସିକିମ୍ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି? ନା 1975 ମସିହାରେ। 1975 ମସିହାରେ ସିକିମ୍ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ତାପରେ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ସଂସଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା? ସମ୍ବିଧାନର ଗୋଟେ ଧାରା ଅଛି ଯାହା ଅନୁସାରେ କି ଆମେ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ପ୍ରଣୟନ ହେଇଛି, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା। ତ କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଧାରା 2 ଅନୁସାରେ। କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ? ଧାରା 2 ଅନୁସାରେ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ। ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନେ କିପରି ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନେ କିପରି ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ନା ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମର ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ଯିଏ ରହିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ, ଏମାନେ ସବୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମିତି ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଯାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇପାରେ? ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଯାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇପାରିବା? କେଉଁ ଯାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇପାରିବା? ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ ଆଉ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ। କିଏ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? କିଏ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? DS ସେନାନାୟକ। ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆମେରିକାର କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତକୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବା ପାଇଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ସପ୍ତମ ନୌବହର ପଠାଇଥିଲେ? ଆମେରିକାର କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତକୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବା ପାଇଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ସପ୍ତମ ନୌବହର ପଠାଇଥିଲେ? ଆମେରିକାର କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି? ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମେରିକାର? ନା ରିଚାର୍ଡ ନିକ୍ସନ୍। ରିଚାର୍ଡ ନିକ୍ସନ୍ ସେ ଭାରତକୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବା ପାଇଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ପଠାଇଥିଲେ ସପ୍ତମ ନୌବାହନ। 25ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇତିହାସ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯିବା ଭୂଗୋଳ ଅର୍ଥନୀତିର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଭୂଗୋଳ ଅର୍ଥନୀତିର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକୁ ଆସାମରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକୁ ଆସାମରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକୁ ଆସାମରେ ଝୁମ୍ କୁହାଯାଏ। କାଲି ବି ସେଠି 2ରେ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ
पोड़ू जोड़ा कि आमर ओडिशा रे याकू कहू ओडिशा आमर ओडिशा रे पोड़ू कहा जाए स्थानांतरित कृषि को। कुरुआ झारखंड रे कुरुआ कहा जाए झारखंड रे कुरुआ कहा जाए। रोका ब्राजिल रे रोका कहा जाए ब्राजिल रे रोका कहा जाए। आओ आसाम रे ताहाको झुम बोली कहा जाए। मन रखिबो पिला माने चारोटी जाक ऑप्शन ओडिशा रे पोड़ू झारखंड रे कुरुआ ब्राजिल रे रोका आसाम रे झुम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीबा। 1 वर्ष रु 5 वर्ष पर्यंत कृषि कार्य होई नथिबा भूमि को कौन कहंती। 1 वर्ष रु 5 वर्ष पर्यंत कृषि कार्य होई नथिबा भूमि को कौन कहंती पिला माने पुरुणा पतित भूमि। पुरुणा पतित भूमि जोड़े कि 1 वर्ष रु 5 वर्ष पर्यंत किछि भी कृषि कार्य होई नथिबो। नेक्स्ट भारतीय कृषि गवेषणा परिषद भारतर मृत्तिका केते भाग रे विभक्त करी अछि। भारतर कृषि गवेषणा परिषद भारतर मृत्तिका को 9 भाग रे विभक्त करी अछि। 9 भाग रे विभक्त करी अछि हला 9 प्रकार जिनके हला पट्टू हला कि नै लोहित पट्टू लोहित जिनके पिला माने हमर हे परिबो कृष्ण लाटेराइट पार्वत्य अरण्य मरुस्थली लुणा और खारीय पीट और जल भूमि मृत्तिका ये भाव 9 भाग रे भाग करा जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने बोरियल उद्भिद भारतर केउ अंचल रे देखा जाए। बोरियल उद्भिद भारतर केउ अंचल रे देखा जाए। बोरियल उद्भिद भारतर हिमालय अंचल रे देखा जाए। तापर पिला माने 30 नंबर क्वेश्चन नंदा देवी उत्तराखंड तो आसाम रे कोन अछि। नंदा देवी उत्तराखंड आसाम रे मानस आसाम रे नंदा देवी उत्तराखंड आसाम रे अछि मानस हला। जैवमंडलटा मानस से आमर नकरक जैवमंडल अच्छी कोठे नकरक जैवमंडल आमर अच्छी मेघालय रे अच्छी आमर नकरक जैवमंडल मेघालय रे हला। पंचमढ़ी कोठे अच्छी पंचमाड़ी अच्छी मध्य प्रदेश रे पंचमाड़ी अच्छी मध्य प्रदेश रे हला। कच्छ गुजरात आ आसाम रो मानस जैवमंडल हाँ। तापर पिला माने 31 जीवा निम्नलिखित मध्यरु किए उत्पादक निम्नलिखित मध्यरु उत्पादक किए देख उत्पादक किए ना उत्पादक देख सबुज उद्भिद होउची उत्पादक सबुज उद्भिद होउची कोन उत्पादक। प्राणी तो परपोषी अणुजीव माने हेले अपघटक अणुजीव माने हेले अपघटक बैक्टेरिया भी गोटे अपघटक सी अपघटन करे अपघटक बैक्टेरिया भी से सब उत्पादक होउची सबुज उद्भिद। तापर जीवा पिला माने 32 नंबर क्वेश्चन वृष्टिजल संग्रह को जैसलमेर अंचल रे कोन कहंती। वृष्टिजल संग्रह को जैसलमेर अंचल रे कोन कहंती। वृष्टिजल संग्रह को जैसलमेर अंचल रे कोन कहंती खाड़ीन कहंती। कोन कहंती खाड़ीन खाड़ीन। तापर केते मसिया रे जल विवाद आईन प्रणीत होइथिला। केते मसिया रे जल विवाद आईन प्रणीत होइथिला 1956 मसिया रे जल विवाद आईन प्रणीत होइथिला। लुहा पत्थर उत्पादन रे केउ राज्य प्रथम। लुहा पत्थर उत्पादन रे केउ राज्य प्रथम पिला माने ना ओडिशा लुहा पत्थर उत्पादन रे प्रथम। तो केते परसेंट लुहा पत्थर सी उत्पादन करे जदि क्वेश्चन रे आसे सी केते परसेंट करे पिला माने 51% करे 51% लुहा पत्थर उत्पादन करे। झारखंड केते परसेंटेज करे झारखंड 11% सब लुहा पत्थर उत्पादन करुछि। कर्णाटक केते परसेंटेज कर्णाटक 17% करुछि। देन अच्छे छत्तीसगढ़ करुछि केते 18% छत्तीसगढ़ उत्पादन करुछि। तो सेथिमे हमर सबुठु अधिक उत्पादन हेउछि हमर ओडिसा रे 51%। तापर पिला माने जिबा 35 नंबर क्वेश्चन लिग्नाइट केउंठारे मिले। लिग्नाइट कोयला केउंठारे मिले। लिग्नाइट कोयला केउंठारे मिले ना लिग्नाइट कोयला नाभेली रे मिले। लिग्नाइट कोयला केउंठारे मिले लिग्नाइट कोयला नाभेली रे मिले हला। तापर पिला माने 36 नंबर क्वेश्चन को जिबा
ଭାରତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଡେସ୍ ବୃହତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ଦେଶ। ଭାରତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଡେସ୍ ବୃହତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ଦେଶ। ଭାରତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ତୃତୀୟ ବୃହତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ଦେଶ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେରିକା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ଆମର ପ୍ରଥମ ବୃହତ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଆମଦାନୀକାରୀ କରୁଥିବା ଦେଶ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କିଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଚୀନ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ। ତୃତୀୟ ତ ଆମର ଭାରତ। ଯିବା ପିଲାମାନେ ଏକାଧିକବାର କୃଷି ଓ ସଘନ କୃଷି। ଏକାଧିକବାର କୃଷି ସଘନ କୃଷି। ଏକାଧିକବାର କୃଷି ସଘନ କୃଷି କୁହାଯାଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳର କୃଷି। ସ୍ୱଳ୍ପ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳର କୃଷିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସ୍ୱଳ୍ପ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳର କୃଷିକୁ ବ୍ୟାପକ କୃଷି ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କଫି ଚାଷ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ କରି କେଉଁ ପାହାଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? କଫି ଚାଷ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପାହାଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? କଫି ଚାଷ ପ୍ରଥମେ କୋଢ଼େ ନା ବାବା ବୁଦାନ ପାହାଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବାବା ବୁଦାନ ପାହାଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଟସର ପୋକ ଚାଷକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଟସର ପୋକ ଚାଷକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ ନା ଟସର ପୋକ ଚାଷକୁ କହନ୍ତି ସେରିକଲଚର। ଟସର ପୋକ ଯେଉଁଠି ଚାଷ କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସେରିକଲଚର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଝୋଟକଳ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଝୋଟକଳ ରିଷ୍ରା ବଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ବଙ୍ଗର ରିଷ୍ରା ଠାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଝୋଟକଳ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭାରତର 41 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତରେ କେତେ ୟୁନିଟ୍ ଟନ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ଭାରତରେ କେତେ ୟୁନିଟ୍ ଟନ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ନା ଭାରତରେ 2100 ଟନ୍ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତରେ 2100 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 42 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି? ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ NTPC କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ NTPC କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ତାପରେ ଯିବା ପିଲାମାନେ 43 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ କେଉଁ ବନ୍ଦରଟି ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଛି? କେଉଁ ବନ୍ଦରଟି ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଛି? କେଉଁ ବନ୍ଦରଟି ପିଲାମାନେ? ଏନୋର ବନ୍ଦର ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଛି। ଏନୋର ବନ୍ଦରଟି ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଛି। ଆଉ ତ କୋଚି ପିଲାମାନେ କେରଳରେ ଅଛି। କୋଚି କେରଳ। ତ ହଳଦିଆ କେଉଁଠି ଅଛି? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅଛି ହଳଦିଆ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଆଉ ପାରାଦୀପ ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ଆଉ ତାମିଲନାଡୁରେ ଆମର ଏନୋର ବନ୍ଦର ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା 44 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ କେଉଁ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟିଥାଏ? କେଉଁ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟିଥାଏ? କେଉଁ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ? ନା ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟିଥାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା 45 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କେବେ ପଡ଼ିଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କେବେ ପଡ଼ିଥିଲା ପିଲାମାନେ? 1866 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା। 1866 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କେତେ ଲକ୍ଷ ଲୋକ? 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ 1866ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା 46 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ କେଉଁଟା ଭାରତର 1991 ମସିହା ଆର୍ଥିକ ନୀତିର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ? କେଉଁଟା ଭାରତର 1991 ମସିହା ଆର୍ଥିକ ନୀତିର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ? କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ନା କେଉଁଟା? ନା ଉଦାରୀକରଣ, ଘରୋଇକରଣ ଓ ଜଗତୀକରଣ। ଉଦାରୀକରଣ, ଘରୋଇକରଣ ଓ ଜଗତୀକରଣ ଭାରତର 1991 ମସିହା ଆର୍ଥିକ ନୀତିର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା କେଉଁ ଦର ସୂଚକରେ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ଦର ସୂଚକରେ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ଦର ସୂଚକରେ ପିଲାମାନେ? ନା ପାଇକାରୀ ଦର ସୂଚକରେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଜାତୀୟ ସଞ୍ଚୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେଉଁଠାରେ ମିଳେ? ଜାତୀୟ ସଞ୍ଚୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେଉଁଠାରେ ମିଳେ? ଜାତୀୟ ସଞ୍ଚୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପିଲାମାନେ ଡାକଘରେ ମିଳେ। ଜାତୀୟ ସଞ୍ଚୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେଉଁଠାରେ ମିଳେ? ଡାକଘରେ ମିଳେ। NSC ବା ଜାତୀୟ ସଞ୍ଚୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା କେଉଁ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଅର୍ଥନୀତିରେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଅର୍ଥନୀତିରେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? କିଏ ପିଲାମାନେ? କିଏ?
ନା ରିଚାର୍ଡ କାଣ୍ଟିଲନ୍। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ଉଦ୍ୟୋଗୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ସଫଳତା ପାଇଁ କେଉଁଟା ବ୍ୟବହାରିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନା ପିଲାମାନେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପରିଚାଳନା ବା MG ଯେମିତିକି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ପିଲାମାନେ MM ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉତ୍ପାଦକର ବ୍ୟାପକ ବିକ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା MM ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟିଂ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ହେଲା କି ନା MM। ଚଲ ତ ପିଲାମାନେ 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜିର ସେଟ୍ 3ର ଡିସ୍କସନ୍ ସରିଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୋରଜାର ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିବ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାହାର କରି ଏହି 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିରିଏଲ୍ରେ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ, ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନେବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ସିକ୍ୟୁର କରିପାରିବ। ରହିଲି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।